রুমালি প্রদর্শনী। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे इत चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मेरे सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है कहाँ धर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के हर पहुँचो गाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में अनसंधन माई। कोई उठे बेकल रहूं ऐसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु वह मन तिरकाई। सुरत चरे आकाश में हर शब्द विलासा, कथ चले हवे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मागो दाना प्रेम भार बर का करो कल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा अवत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मांगो दाना प्रेम धार बर का करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा अवत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा अवत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सब न्याय कर उपकार, साधु संग महिदेव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरात पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आभार। बार बार बल जाओ मनुवार चरण पर, राम प्रेम है गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु कुल धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महिदेव प्रभु। दीन नाथ आज गुहा तुम आन करो, अब राखो नित साध। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम्हारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पुरत कुश। तुम द्वारे अति विलंब क्यों, दया करो मेरे साया। दैव प्रेम किया दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया। देव प्रेम किया दुख सुख कछु व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पात
বার বার করিয়েগা অবিনয় করো উপকার সাধু সঙ্গ মহিদেবানিত পরম গুরু দাতার সাধু সঙ্গ মহিদেবানিত পরম বিধাতার गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्योतिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः काव्यं व्यक्तं येन दृष्टं सराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरादिगं न गुरुरादिगं तपः तत्त्वज्ञानं पटं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वधर्मात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुवरतमस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः रामानुजं परमं सुगं केवलं ज्ञानमूर्ति दण्डातीतं गगनसदृशं तस्तमस्यादिलक्ष्यम् एकामित्तं विमलतलानि सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। দলের আতুল চৌধুরী জন্য প্রার্থনা জানাবো। নামের সময় জয় গুরু। তো আমরা বিশ্ব শান্তি কামনায় পরম দলের আতুল চৌধুরী নামের মাধ্যমে প্রার্থনা জানালাম। এখন সদ্গ্রন্থ পাঠ। তো আমি প্রথমে সত্যানুশ থেকে পাঠ করছি পরম দয়ালের শ্রীহস্তে লিখিত গ্রন্থ। দীন হওয়া অর্থ নোংরা সাজানোইকো, বেকুলতা মানে বিজ্ঞাপন নয়কো, বরং হৃদয় একান্ত উত্তম আকাঙ্ক্ষা। স্বার্থপরতা স্বাধীনতা নয়কো, বরং স্বাধীনতার অন্তরায়। তুমি যত লোকের সেবা করবে তত লোকের যথাসর্বস্বের অধীশ্বর হবে। তেজ মানে ক্রোধ নয়কো, বরং বিনয় সমন্বিত দৃঢ়তা। সাধু মানে জাদুকর নয়কো, বরং ত্যাগী প্রেমী। ভক্ত মানে কি আহম্মক, বরং বিনীত অহংযুক্ত জ্ঞানী। সহিষ্ণুতা মানে পলায়ন নয়কো, প্রেমের সহিত আলিঙ্গন। জয় গুরু। উপস্থিত দৃষ্টিবিপাস, এবার নারায়ণীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। পলাশদা, আপনার মেয়েটা কি আছে কাছে নাকি? না, না থাকলে আপনি পাঠ করেন। আপনার সাউন্ডটা আসতেছে না দাদা, সাউন্ডটা অন করেন। আগে 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 জয়। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী ঠাকুর বলছেন শ্রীহস্ত লিখিত নারায়ণীর গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। সমত প্রকাশে যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত নিজের মতকে প্রকাশ করে এবং তৎসম্পর্কে কাহাকেও খাটো করে না, সে সহজেই আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়। পুনরায় বলছি, সমত প্রকাশে যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত নিজের মতকে প্রকাশ করে এবং তৎসম্পর্কে কাহাকেও খাটো করে না, সে সহজেই আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়। পৃষ্ঠা 15। জয়গুরু। জয় গুরু। দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো উপস্থিত ইষ্টপিপাসু, এবার আমাদের গ্রন্থ পাঠ এখানেই সমাপ্ত হলো।
তো সৎসঙ্গ ধারাবাহিকভাবে সঙ্গীতের পর্ব। তো আমরা সঙ্গীতে চলে যাব। আর সবার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আজকের যে আলোচ্য বিষয়টা, এটা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন। উম, সঙ্গীতের ফাঁকে ফাঁকে আমরা সেই বাক্যটুকু শব্দটুকু নিয়ে আমরা চিন্তা করব। জয় গুরু। উপস্থিত ইষ্টবিপ্রাস, এবার প্রথমে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য আমি পূজন রায়কে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। পূজন রায়, জয় গুরু। জয়গুরু। আমাদের এখানে ভালো সঙ্গীত শিল্পীর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। আমাকে এমন ভাবে এক্সপ্রেশন দিয়ে বলা হয়, যারা আসলে আমাকে চিনেন না ওনারা মনে করবেন আসলে মনে হয় উনি গান চিনেন। আসলে আমি গান তো গান বলতে কিছু জানি না। ওনারা এমন ভাবে আদেশ করেন, বোঝা যায় অনেক কিছু জানি। আমারে গানের মধ্যে ভুল রাখে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমরা যা শুধুমাত্র আদেশ পালন করি, বিশেষ করে আমি। জয়গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। বন্দী পুরুষোত্তম, বন্দী পুরুষোত্তম, হে গো শিব চন্দ্র কাওয়াল বন্দী, মোহিনী নন্দন বন্দী পুরুষোত্তম, বন্দী পুরুষোত্তম। হায় হায় মন, এ গো পূর্ণ চিত্র দেওগড়েতে লীলা নিকেতন, এ গো পূর্ণ চিত্র দেওগড়েতে লীলা নিকেতন, বন্দী পুরুষোত্তম, বন্দী পুরুষোত্তম। হায় হায় যুগে যুগারিতে অস্ত্র করলেন ধারণ, যুগে যুগে সংহাইতে। তার শ্রদ্ধাভাজন পলাশদাকে বিনীত অনুরোধ করি। জয় গুরু। জয়গুরু। আমার ভুল ত্রুটি হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সকল কর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, সকল কর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, খুঁচিয়ে ও বিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে। ভালো করায় জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস।
ভালো করাই জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। সার্থকতায় উঠবে ভোরে, মরণ হবে নাশ। সার্থকতায় উঠবে ভোরে, মরণ হবে নাশ। সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যেজন, তারই ভালোবাস। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, খুব চমৎকার সঙ্গীত হলো। তো পূজনের নেটটা কি ক্লিয়ার হচ্ছে নাকি? তো আসলে খুব চমৎকার একটা সঙ্গে, ভালো লাগলো শুরুটা, কিন্তু হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারি নাই। তো আমি আবার মানে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি পূজন রায়কে সেই সঙ্গীতটা পরিবেশনা করার জন্য। জয় গুরু। পূজন, জয়গুরু। শোনা খুব যাচ্ছে দাদা? চমৎকার লাগছে, সবার প্রিয়। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, সবার প্রিয় একটা সঙ্গীত পুনরায় শুনতে চাই। জয় গুরু। আগে কি একটু শোনা যায় নাই? না, এখানে নেটে একটু সমস্যা করছে, বিরাট সমস্যা করছে। প্রথম লাইনটা শোনা গেছে, ঠিক পরবর্তীতে আর আছে, শোনা যায় নাই। একটু জয় গুরু। চেষ্টা করছি, ভুল হলে। বন্ধি পুরুষোত্তম, বন্ধি পুরুষোত্তম, এগো শিব চাওয়াল বন্দি মুইনি নন্দন, এগো শিব চন্দ্র চাওয়াল বন্দি মুইনি নন্দন, বন্দি পুরুষোত্তম, বন্দি পুরুষোত্তম। হায় হায় পাবনা জেলারে মাইপুরে শুভ আগমন, পাবনা জেলারি মাইপুরে শুভ আগমন, এ গো পূর্ণ চিত্র দেওগড়েতে লীলা নিকেতন, হে গো পূর্ণ চিত্র দেওঘরেতে লীলা নিকেতন, বন্দি পুরুষোত্তম, বন্দি পুরুষোত্তম। হায় হায় যুগে যুগে সংহারিতে অস্ত্র হরলেন ধারণ, যুগে যুগে সংহার
অস্ত্র হরলেন ধারণ, এগো পাপি তাপি উদ্ধারিতে নাম করালেন শরণ, এগো পাপি তাপি উদ্ধারিতে নাম করালেন শরণ, বন্দি পুরুষোত্তম, বন্দি পুরুষোত্তম। হায় হায় বাইবে মাস্টার দিলীপ বলে, শুন রে ওই জ্ঞান মন। বাইবে মাস্টার দিলীপ বলে, শুন রে ওই মন। হে গো জয় গুরু, জয় গুরু বলে কর সংকীর্তন, হে গো জয় গুরু, জয় গুরু বলে কর সংকীর্তন। তম। জয় গুরু। জয় গুরু। তো খুব চমৎকার সঙ্গীত হলো, আসলে কিন্তু মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত। অসংখ্য ধন্যবাদ। যদিও এতটুকুই যেও না, মানে কণ্ঠশিল্পী না, তারপরও মনের মধ্যে একটা শান্তি মানে মিটলো কি। জয় গুরু। তো উপস্থিত স্টুপিপার্সও এবার আমাদের শ্রদ্ধাভাজন পার্থকে মানে যিনি যোগদান করেছেন অনলাইন। তো উমাশঙ্কর দাদা, আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি একটা সঙ্গীত নিবেদন করেছেন। জয় গুরু। উমাশঙ্কর দাদা। জয় গুরু। আসলে আমি তো সঙ্গীতের দাদা আপনার সঙ্গে সাউন্ড। জয় গুরু। খুব একটা সাউন্ড যাচ্ছে, সাউন্ড যাচ্ছে। আগে 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 বলছি আমি তো সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত আগে নই, আমি সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত নই, তবুও চেষ্টা করি। ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন, কারণ আমার সঙ্গীত প্রিয় পরমের চরণে নিবেদিত হবে। ঠাকুরের কাছে সবাই প্রার্থনা করবেন, সবাই যেন ভালো থাকি আমরা। প্রিয় পরমের আতুল চরণে আমার অন্তরের প্রণাম জানিয়ে আমি একটি সঙ্গীত নিবেদন করার চেষ্টা করছি। আমার সঙ্গীতটি লিখেছেন শ্রদ্ধেয় করুণা সিন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক দাদা। ইষ্টেতে অনুরাগ সবচেয়ে বড় জাগ, সাধনার সব সেরা তু, যত যাই পথ ধরো ওর চেয়ে তব বড়, বাস্তবে নয় জাগরু। ইষ্টেতে অনুরাগ সবচেয়ে বড় জাগ, সাধনার সব সেরা তু, যত যাই পথ ধরো ওর চেয়ে তব বড়, বাস্তবে নয় জাগরু। অনুরাগ যার বুকে ইষ্টেতে রয় ঝুঁকে, ধনী সেই বিশ্ব ধরায়, সে ধনের সমভার কোনো কিছু নেই আর, জীবনের সবক্ষণে নিত্য সায়। অনুরাগ যার বুকে ইষ্টেতে রয় ঝুঁকে, ধনী সেই বিশ্ব ধরায়, সে ধনের সমভার কোনো কিছু নেই আর, জীবনের সবক্ষণে নিত্য সহায়। ইষ্টেতে অনুরাগ সবচেয়ে বড় জাগ, সার শখেরা তু, যত যাই পথ ধরো ওর চেয়ে তব বড়, বাস্তবে নয় জাগরু। ইষ্টেতে অনুরাগ সবচেয়ে বড় জাগ, সাধনার সব সেরা তু, যত যাই পথ ধরো ওর চেয়ে তব বড়, বাস্তবে নয় জাগরু। সে ধনের সমভার কোনো কিছু নেই আর, জীবনের সবক্ষণে নিত্য সহায়। অনুরাগ যার বুকে ইষ্টেতে রয় ঝুঁকে, ধনী সেই বিশ্বতায়। ত্রিতাপের জ্বালা যত হয় সব অবগত, দূরে যায় মোহ ঘেরা দুঃখ, যত কিছু থাক কালো অনুরাগ করে আলো, প্রেম নদী হৃদয়েতে বয়। ত্রিতাপের জ্বালা যত হয় সব অবগত, দূরে যায় মোহ ভরা দুঃখ, যত যায় যত কিছু থাক কালো অনুরাগ করে আলো, প্রেম নদী হৃদয়েতে বয়। ইষ্টেতে অনুরাগ সবচেয়ে বড় জাগ, সাধনার সেরা তু, যত যাই পথ ধরো ওর চেয়ে তব বড়, বাস্তবে নয় জাগরু। শুভকেরা ভরা ভয় দিবারীতি ঘিরে হয়, জীবনেতে আসে সদা জয়।
নরনারী ডাকি সবে বিধিতাই কয় হাঁকি ইষ্ট সেবায় থাকো উন্মুখ। শুভগেরা বড় ভয় দিবারীতি ঘিরে রয় জীবনেতে আসে সদা জয়। নরনারী সব ডাকি বিধিতায় কয় হাঁকি ইষ্ট সেবায় থাকো উন্মুখ। নরনারী সব ডাকি বিধিতায় কয় হাঁকি ইষ্ট সেবায় থাকো উন্মুখ। ইষ্টেতে অনুরাগ সবচেয়ে বড় জাগ সাধনার সব সেতু। যত যাই ধরো বড় বাস্তবে নয় জাগরু। ইষ্টেতে অনুরাগ সবচেয়ে জাগ সাধনার সব সেরা রূপ। যত যাই ধরো ওর চেয়ে তর বাস্তবে নয় জাগরু। জয় গুরু। জয়গুরু। খুব চমৎকার একটা চড়া সঙ্গীত হলো। তো সবার একটু তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আকর্ষণ করছিলাম যিনি আসলে আজকে পরিচালনা করছেন। আমি দাদার নামটা জানতে চাইছিলাম একটু, আসলে উনারা তো চিনতে পারছিলাম না। উমাশঙ্কর সেন। উমা শঙ্কর। উমাশঙ্কর সেন। তো আমাদের জামালগঞ্জেরই নাকি? আমি ভারত ভারত থেকে। থেকে আমি যুক্ত হয়েছি। পলাশদা, শ্রদ্ধেয় পলাশদা আমাকে লিঙ্ক দিয়েছেন, যুক্ত হয়ে গেছি। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, আসলে আমি একটু মনোমুগ্ধ হয়ে আপনার গানটা শুনছিলাম দাদা। আপনার ঠাকুর আপনাকে আরো বড় করে তুলুক। জয় গুরু দাদা, ভালো জয় থাকবেন গুরু। সবসময়। জয় গুরু। জয় গুরু। জয়গুরু। এবার তো আমাদের আহ, এই পরিচালক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, শ্রদ্ধেয় পলাশ দাদার আকর্ষণ করছি, আমাদের পরিচালককে গান গাওয়ার জন্য আহ্বান করুন। আগে আগে আমি পূজন রায় দাদার সাথে একমত। আমরা আহ, ও শঙ্কর প্রকাশ দাদার কাছ থেকে একটা গান শুনতে চাই। জয়গুরু। জয় জয়গুরু। শঙ্কর দা। এখন তো বিপদে পড়ে গেলাম। যাই হোক, সৎসঙ্গের ধারাবাহিকতায় তো না বলতে নেই। চেষ্টা করব। তো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। অমন গুরু বজরে ওরে সোনার সাং, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান কে দিবে আসান। ও মন গুরু বজরে, ও মন গুরু বজরে ওরে সোনার সাং, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান কে দিবে আসান। ও মন গুরু বজরে, গুরু বজ গুরু চিন্তা গুরু করসা, গুরু বজ গুরু চিন্তা গুরু করসা, গুরু বিনে ভুবনে, গুরু বিনে ভুবনে বন্ধু নাই রে আর। অমন গুরু বজরে, অমন গুরু বজরে ওরে সোনার সাম, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান কে দিবে আসান। অমন গুরু বজরে। ভাই বলো বন্ধু বলো কেউ তো কারো নয়, অমন কেউ তো কারো নয়। ভাই বলো বন্ধু বলো কেউ তো কারো নয়, অমন কেউ তো কারো নয়। দু চার দিনের দেখা শোনা, দু চার দিনের দেখা শোনা পথের পরিচয়। অমন গুরু বজরে, অমন গুরু বজরে ওরে সোনার সান, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান কে দিবে আসান।
ও মন গুরু ভজরে, এই দেহ দরিয়ার মাঝে কতই করো খেলা, এই দেহ দরিয়ার মাঝে কতই করো খেলা, ও মন কতই করো খেলা, পিছনে পানে চেয়ে দেখো, পিছন পানে চেয়ে দেখো, ফুরায় যায় বেলা, ও মন গুরু বজরে, ও মন গুরু বজরে, ওরে সোনার সান, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আসান, ও মন গুরু বজরে। জয় গুরু। হয়তো সঠিকভাবে আসছে না এই সুরটা, তারপরও যেহেতু নির্দেশ, তো একটু চেষ্টা করেছি, ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। উপস্থিত ইষ্টবিপাসু, এবার আমাদের সঙ্গীতের পর্ব এখানেই, সরি, আমাদের আরেকজন সঙ্গীতজ্ঞ দাদা এসেছেন, প্রদীপ কুমার রায়। তো দাদার গান কিন্তু অনেকদিন যাবৎ শুনি না। দাদা কি ফ্রি আছেন প্রদীপ দা? জয় গুরু। দেখি, চেষ্টা করতেছি। জয় গুরু। আছেন আছেন বলুন। উনার উনি ফ্রি না, গানের কথা বলেন। আগে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রদীপ দা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জয় গুরু। দাঁড়াও গো প্রাণের ঠাকুর, জীবন নদীর কূলে। দাঁড়াও গো প্রাণের ঠাকুর, জীবন নদীর কূলে। পরানো ভরিয়া হেরি গো তোমায়, পরানো ভরিয়া হেরি গো তোমায়। সব কিছু মোর ভুলে জীবন নদীর তীরে। দাঁড়াও গো প্রাণের ঠাকুর, জীবন নদীর কূলে। মহাম মহামায়ার মোহের ছোলে, বৃত্তিবোধের কোলাহলে। মহামায়ার মোহের ছোলে, বৃত্তিবোধের কোলাহলে। আর না দয়াল আমায়, আর না দয়াল আমার, দাও না বাঁধন খুলে। জীবন নদীর কূলে। দাঁড়াও গো প্রাণের ঠাকুর, জীবন নদীর কূলে।
অর্থমান অর্থ যশ চাই না আমি, চাই না আমি মান, চাই গো শুধু বকে পেতে তোমার ভগবান। এই আশা মোর পূর্ণ করো হে মোর প্রেমিক প্রিয় বর। এই আশা মোর পূর্ণ করো হে মোর প্রেমিক প্রিয় বর। আমার আমি লীন হয়ে যাই, আমার আমি লীন হয়ে যাই তোমার চরণ মূলে। জীবন নদীর কূলে দাঁড়াও গো প্রাণের ঠাকুর, জীবন নদীর কূলে পরানো ভরিয়া হেরি গো তোমার, পরানো ভরিয়া হেরি গো তোমায়। সব কিছু মোর ভুলে জীবন নদীর কূলে দাঁড়াও গো প্রাণের ঠাকুর, জীবন নদীর কূলে দাঁড়াও গো প্রাণের ঠাকুর, জীবন নদীর কূলে। জয় গুরু। জয়গুরু দাদা, খুব সুন্দর একটা সঙ্গীত শুনলাম, ভালো লাগলো। তো উপস্থিত ইষ্টপিপাসু এবার প্রায় 50 মিনিট চলে যাচ্ছে। তো আমরা অনেক সময় সঙ্গীত পরিবেশনা করলাম, এখন আলোচনার পর্বে চলে যাচ্ছি। তো আজকের যে আলোচ্য বিষয় সেটা হলো কি, বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাইরে, বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়, বুদ্ধিতে হানা আছে, সংশয় আছে, বিশ্বাসে হানা নেই, সংশয় নেই। আমি আবারও বলছি, বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাইরে, বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়, বুদ্ধিতে হানা আছে, সংশয় আছে, বিশ্বাসে হানা নেই, সংশয় নেই। জয়গুরু। তো উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বিরাজ রায়, ভরতপুর থেকে। জয় গুরু। বিরাজ রায়। দাদা ও মায়েরা, সবাইকে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আনন্দিত জয়গুরু। আমার জীবন পথে সারথী পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাঙা চরণে প্রণাম। প্রণাম জানাই তারি লীলা সঙ্গিনী জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মার চরণে। প্রণাম জানাই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দার চরণে। প্রণাম জানাই সৎসঙ্গের আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে। আজকের আলোচ্য বিষয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটার মধ্যে ব্যাখ্যা করার মতো জ্ঞান বা ভাষা আসলে কোনোটাই আমার নেই। অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে, দয়া করে সবাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আজকের আলোচ্য বিষয় বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাইরে, বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়, বুদ্ধিতে হা না আছে, বিশ্বাসে হা না নেই, সংশয় নেই। ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েরা, জীবন চলার পথে
বিশ্বাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট। আমি আমার দিয়ে বলছি, যদি আমি প্রতিদিন ঘর থেকে বের হই, যখন উদ্দেশ্য যদি থাকে বাজার, যে আমার একটা বিশ্বাস থাকে আমি বাজার পর্যন্ত যেতে পারবো, সেটা আমার প্রতি আমার একটা বিশ্বাস। বিশেষ করে পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রতি আমার একটা অগাধ বিশ্বাস, যে পরম পিতা আমাকে আমার ঠিক জায়গা মতো পৌঁছাবেন। আমি আজ বাজারে যাব, সেটা যেমন আমার বিশ্বাস, তদ্রূপ সেটা আমার ভরসা স্থলও বলা যায়, যে পরম পিতা আমাকে ঠিক ঠিক জায়গা মতো পৌঁছে দেবেন। এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। অর্থাৎ বুদ্ধিটা সেরকমই, আমি যখন ঘর থেকে বের হব, আমার বাজারে যাওয়ার যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা আমি কিরকম তৈরি করব, কোন দিকে কোন রাস্তা দিয়ে বাজারে গেলে আমি খুব তাড়াতাড়ি এবং সঠিক রাস্তায় পৌঁছাতে পারবো, সেটা অটোমেটিক পরম পিতা আমার মস্তিষ্কে এই বুদ্ধিটাকে অটোমেটিক উনি প্রেরণ করে দেন। তবে সেখানে পরম পিতার এই আলোচ্য বিষয়ে আরেকটা বিষয় বলা হয়েছে, বুদ্ধিতে হা না আছে, সংশয় আছে। বুদ্ধি যে কোনো সময় পরিবর্তন, বিশেষ করে আমি যখন রাস্তা পার হবো, বাজারে যাব, 2 মিনিট বা 5 মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন রিক্সা পাই না, তখন মনে হয় না আমি রিক্সা দিয়ে যাব না, আমি হেঁটে চলে যাব। সেটার একমাত্র কারণ, কারণ বুদ্ধি তো স্থিতিশীল নয়, যে কোনো সময় বুদ্ধি পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হতে পারে। অর্থাৎ আমি রিক্সা যুগে যাব, সেটা আমার একরকম বিশ্বাস ছিল যে আমি রিক্সা পাবো। আবার যখন মাথায় বুদ্ধি আসলো, না আমি রিক্সা যেহেতু পাচ্ছি না, আমি হেঁটে বাজারে চলে যাই। ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েরা, আলোচ্য বিষয় বললে বলার শেষ নাই। পরম পিতা আমাদের সেরকমই সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন, সময় উপযোগী বুদ্ধি জ্ঞান আমাদের প্রেরণ করে থাকেন। আমরা বিশ্বাস করি পরম পিতা আমাদের সারাক্ষণ চলার পথে আমাদের সাথে থাকেন। বিশেষ করে ওনার বীজ নামের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের চালিকা শক্তিকে খুব শক্তিশালী করতে পারি। আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এতটুকুই আলোচনা করলাম। উপস্থিত ইষ্টপ্রাণ দাদা মায়েরা আবারও ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে আজকের উপস্থিত অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, সবার পারিবারিক শারীরিক মঙ্গল কামনা করে এবং বিশ্ব শান্তির মঙ্গল কামনা করে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ বিরাজ রায়কে, খুব চমৎকার আলোচনা করেছে। তো ইষ্টি পিপাসু এবার এই উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য শুভ রায় কে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। শুভ রায়, শুভ রায়। জয় গুরু। শুভ। দাদা জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। হ্যাঁ, উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য আদেশ করা হলো। জয় গুরু। দাদা আমি, আচ্ছা দাঁড়ান একটা মিনিট। প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পথের সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলকে। আজকের এই সুষ্ঠু এবং সুন্দর মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, ঠাকুরের একনিষ্ঠ কর্মী, স্বস্তিনী ব্রতধারী কর্মী, সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই আনন্দিত জয়গুরু। প্রথমত আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে বিশেষ কারণটা হচ্ছে আমি মেবি আধা ঘন্টা আগেই মাত্র চুয়াডাঙ্গা ইউনিটে প্রবেশ করলাম। আগামীকালকে আমার চুয়াডাঙ্গা ইউনিটে একটা সাক্ষী আছে। 2017 সালে আসামি সহ মাদক ধরার বিষয়ের উপর 2025 সালে প্রায় দীর্ঘ 7, 8, 9 বছর পরে সেই সাক্ষীর
সাক্ষীর জন্য আসা মূলত 8টা সাড়ে 8টার দিকে ইউনিটে ঢুকলাম, প্রসেসিং মেনটেনেন্স করে রুমে ঢুকলাম। রুমে ঢোকার পরে দেখি পলাশদা ফোন দিছেন। আমার কিন্তু মনেই ছিল না যে আজকে শনিবার, বাট অনলাইন সৎসঙ্গে ছিল। ঠিক আছে, স্পেসিফিক কারণে ইংলিশ ডেটটা মনে থাকে যে আজকে 11 তারিখ, আগামীকালকে 12 তারিখ সাক্ষী আছে রানিং প্রসেসিং, কিন্তু টোটালি মনেই ছিল না। যাই হোক, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আজকের অনলাইন সৎসঙ্গের যে যতটুকুই শুনেছি, সঙ্গীত নিবেদন করেছেন বিশেষ করে প্রদীপ দার। আমি যতটুকুই শুনেছি খুব সুন্দর। আসলে খুব বিশেষত্ব লাগে এই বিষয়টাই যে উইদাউট ইনস্ট্রুমেন্টে যে সঙ্গীত সুন্দর হয়, বা আহ, খালি কণ্ঠেও যে সঙ্গীত, পরমপিতার সঙ্গীত, পরমপিতার চরণাশ্রিত সঙ্গীত নিবেদন করা যায়, এটা আসলে আমি অনলাইন সৎসঙ্গে না ঢুকলে বুঝতামই না, বা বুঝার সেই আহ মানে মন মানসিকতাই তৈরি হইতো না নিজের মধ্যে। সত্যি আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করব যেন প্রতি সপ্তাহেই এরকম পরমপিতার চরণাশ্রিত সঙ্গীত নিবেদন হয়। আর আজকের আলোচনার উপর আমি আসলে আলোকপাত করতে পারলাম বিশেষ সঙ্গত কারণে, একটু ব্যস্ততার মধ্যে। তারপর এক দুইটা কথার মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি। বিশ্বাস এবং বুদ্ধি। বিশ্বাসটা হচ্ছে আমি চাকরি করব না, আমাকেই দিয়ে উদাহরণ দিই। যেহেতু গতকালকে আমার চাকরি জীবনের পরমপিতার অশেষ কৃপায় 9 বছর পূর্ণতা পেল। আজকে থেকে 10 বছর, 10 বছরের পদার্পণ হলাম। বিশ্বাস ছিল আমি চাকরি করব না, কিন্তু অটুট বিশ্বাস ছিল পরম পিতার কৃপায়, পরম পিতার উপর, অর্থাৎ উনার ইচ্ছেই মঙ্গল। কিন্তু দেখেন, এক এক পা দুই পা করে আজকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র বিশেষ হিসেবে আজকে চাকরি প্রায় 9 বছর শেষ হয়ে 10 বছরের পদার্পণ। আমি কোনোদিনও বিশ্বাস করি নাই যে এত দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবো। জানি না বাকি দিনগুলো কিভাবে যাবে, বাট বিশ্বাস স্ট্রংলি, মূল বেসিক এবং মূল প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে পরমপিতা। আর বুদ্ধি, চাকরি করব না, চাকরি ভালো লাগে না, চাকরিতে কষ্ট, অন্য কোনো চাকরিতে শিফট হওয়া, অন্য কোনো চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দেওয়া। সঙ্গত বিশেষ কারণে আমি কয়েকটা ইন্টারভিউতে অ্যাটেন্ড করেছি। চাকরির কষ্টের কারণে চাকরি করতে পারবো না, চাকরিটা আদৌ করতে পারবো কিনা, এটা হচ্ছে বুদ্ধি। তাই আজকের আলোচনা দেখেন এই বিষয়টাই কিন্তু মূলত বলেছে। বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাহিরে, বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। বুদ্ধিতে হানা আছে, সংশয় আছে, কিন্তু বিশ্বাসে হানা নেই, সংশয় নেই। তাই আমার বিশ্বাস ছিল পরম পিতার কৃপায়, এটাই প্রকৃত সত্য। এবং বুদ্ধির কারণেই আমার এই আজকের সময়টা। তাই আমি আমাকে দিয়ে উদাহরণ দিলাম যে আসলেই বুদ্ধির বিভিন্ন দিকে ডাইভার্ট হয়, মাইন্ডটা বিভিন্ন দিকে ডাইভার্ট করে, কিন্তু বিশ্বাস কখনো ডাইভার্ট করে না। স্ট্রং যে পরমপিতা। আমি সকলের সুস্বাস্থ্য মঙ্গল কামনা করি। যিনি এই অনলাইন সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন, ওনার সার্বিক মঙ্গলার্থে এবং ওনার পারিবারিক মঙ্গলার্থে। ওনার বিশ্বাস ছিল আমি দেশ হতে দেশান্তরে গিয়ে নিজেকে সেখানে আহ সংগ্রামশীল করে, সংগ্রাম জীবনে সংগ্রামী হয়ে উঠব। তাই এটার কোনো পরিবর্তন নেই।
কিন্তু বুদ্ধির পরিবর্তন আছে, যে আমি 2 মাস পরে, 3 মাস পর, আফটার অল 6 মান্থ পরে হলো আমি দেশে যাব। তো এইটাই পরিবর্তনশীল, আর পরিবর্তন হবেই। আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, প্রতি প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। সকলের আশা এবং ভালোবাসা যেন পরম পিতার চরণাস্থিত হন। বিশেষ করে ইন্ডিয়ার থেকে যে দাদা আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত, প্রতি সময়, প্রতি মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে আসেন, ওনাকেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, শাসনা জামালগঞ্জ সৎসঙ্গের পক্ষ থেকে, পলাশদার অনলাইন সৎসঙ্গের পক্ষ থেকে হ্যাপি নিউ ইয়ার রইল। যদি উনি গত শিফটে ছিলেন না, বিশেষ সঙ্গত কারণেই অফলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, পলাশদা বলেছিলেন। তো হ্যাপি নিউ ইয়ার দাদা। আর হচ্ছে পৃথিবীর সকল জীবের ভালোবাসা যেন চরণাস্থিত হয় এবং প্রার্থনা যেন পরম পিতার চরণাস্থিত হয়। সবাইকে আমি আবারও জানাই প্রাণদিত জয়গুরু। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। শুভরাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মধ্যে যে রন্ধনের কথাগুলা বলতে পারার জন্য। তো এবার উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য আমি পূজন রায়কে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। পূজন রায়, পূজন রায়, জয়গুরু। পূজন রায় সাউন্ডটা শুনতে অন তো করে। ভালো লাগে। জয়গুরু, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জয়গুরু, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। বলছি যে উপস্থিত আছেন আমার শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দ। ওনাদের সামনে আসা আলোচনা করতে কিছু ভয় লাগে, ভুল ত্রুটি যদি হয়ে যায়। তারপর আদেশ পালন করছি। জয়গুরু। বন্দে জীবন জীবনং, বন্দে লোকতিলকম শাশ্বত বার্তা বিভূষণং অমর প্রণয় প্রমথ চাগতিম বন্দে জীবন জীবনং সৎ পুরুষম। আমার ভার্চুয়ালি সৎসঙ্গে উপস্থিত আমার ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েদের জানাই আনন্দিত জয়গুরু। আসলে উক্ত বিষয়ে আলোচনা শুনছিলাম আমার শ্রদ্ধেয় শুভ রায় দাদার মুখ থেকে। এত সুন্দর গুছিয়ে আলোচনা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তারপরেও অনেক কথা, অনেক ত্রুটি, আহ একটা শুদ্ধ ভাষায় বললি, একটা বাংলা ভাষায় বলি, তারপরে চেষ্টা করি কিছু বলার। ভুল হলে মাফ করবেন। দেখেন, শ্রী শ্রী ঠাকুর, আমরা প্রতি সপ্তাহে আলোচনা করি, আলোচনার ব্যাখ্যা দিই, বাট কখনো চিন্তা করি না যে আজকের যে আলোচনাটা করলাম তার একটি কথা বা একটি অংশ কি আমি আমার জীবনে চরিতার্থ করতে পেরেছি? পারি নাই। ঠাকুরের একটি বাণী আমার সবচেয়ে বেশি ফেভারিট। সেটা হচ্ছে, আমাকে সব সময় বাবায়, এবং যে কোনো সৎসঙ্গে আগে আমি এই বাণীটা বলি। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, প্রার্থনাতে বললি কত, করলি না কো কাজে, ফুটলো ওটা কল্পনাতে, ফলটি পেলি বাজে। তাই আলোচনা করতে খুব ভয় লাগে। আজকের বিষয় হচ্ছে বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাইরে, বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। বুদ্ধিতে আ না আছে, সংশয় আছে, বিশ্বাসে হা না নেই, সংশয় নেই। এই বিষয়ে আমার বিজ্ঞ আলোচক বিন্দু, আমার শ্রদ্ধেয় পলাশ দাদা আছেন, প্রদীপ দাদা আছেন, মাস্টার দা আছেন, ওনারা বলবেন। তারপর আমি একটু বলি। সত্যনারায়ণ বাণীতে আছে, ঠাকুর বিশ্বাস নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন, যে যার বিশ্বাস যত কম সে তত কাঁচা, বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ। তাহলে আমার বিশ্বাসটা কতটুকু অটুট ও আছাড়, সেই বিষয়ে আমার শুভ দাদা বলে গেছেন। যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতিই নেই সে আবার পণ্ডিত কিসের? ঠাকুর কত সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন। আর কিভাবে এত সহজ ভাবে, এর আগে আমরা কখনো আহ যদিও আমরা ভাগ্যবান কলিযুগের সন্তান, যদি কলিযুগের সন্তান না হতাম তাহলে এর আগের যুগগুলাতে
কি কি হয়েছে আমরা বুঝতে পারতাম না। একমাত্র কলিযুগেই সম্পূর্ণ চার যুগের কথা বলতে পারে। কেন বলতে পারে? কারণ দাপর যুগে কলির যুগের সাথে দেখা হয় নাই, তাই কলিযুগের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সত্য যুগেও না। এইভাবে কলিযুগে সবকিছুই জানে, বুঝে, কাকে এখন গ্রহণ করতে হয়, কাকে ছাড়তে হয় সবকিছুই জানে। তাই শ্রী শ্রী ঠাকুর এবার যেভাবে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তার যুক্তিতর্কের বাইরে কিছু বলারই নেই। কথায় আছে, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। তাই আমাদেরকে ঠাকুরের প্রতি অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আহ ব্যক্তিগতভাবে বলছি, আমি অটুট বিশ্বাসী, হয়তো কাজে ক্রমে এখনো ফুটায় তুলতে পারতেছি না, কিন্তু শ্রী শ্রী ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে গেলে আমার সেই সাহস বিন্দু নাই। তবে আজ যখন শুরুতে আমি দীক্ষা নিয়েছিলাম, না শুনেছি ঠাকুর এই করেছেন, এই করেছেন, আমি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতাম যে ঠাকুর, আমি যদি এই কাজটা করি, যদি আপনি করতেন তা বুঝতাম না ঠাকুর আছে। মানে এইসব বিষয় নিয়েও আমি পাস করেছি, শ্রী শ্রী ঠাকুর পাস করেছেন। উনাকে যতবার পরীক্ষা করছি সেই পরীক্ষার জালে উনি পাস করছেন। আমার বিশ্বাস আছে যে ঠাকুর আছে। আজকে আমি আমার একটা কথা বলি। আমাদের আওরে আমি এই মুহূর্তে একলা আছি। সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমাদের কৃষি কাজের জন্য এই মুহূর্তে আমি আওরে চলে আসে। যাই হোক, আমি হয়তো বেশি বলছি, আরো বিজ্ঞ আলোচক বিজ্ঞ তাকায় দেখি আমার ঠাকুর চলছে এবং অনবরত নাম জপ চলছে। আমার ওই বিশ্বাসটা তখন কাজ করে যে আমি আওরের মাঝে কেউ না থাকলেও আমার পারবে না কোনো আহ অসৎ বা অদৃশ্য কোনো কিছু আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না, কারণ আমার বিশ্বাস ঠাকুর আমার সাথে আছেন। এটাই। আরেকটা হচ্ছে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, দুই ভাই। একটি আসলে, আর একটি আসলে আর একটিও আসে। তাহলে আমাকে প্রথমে যার প্রতি বিশ্বাস যত কম, আমি এটা সবকিছু নিয়ে ঠাকুরকে উদাহরণ দেব। ঠাকুরকে বিশ্বাস করতে হলে আমাকে প্রথমত ওনার প্রতি শ্রদ্ধা, ওনার দেওয়া কথাগুলো আমাকে মেনে চলতে হবে। মানলাম ঠাকুর বিষয়, ঠাকুর বলতে কেউ নাই পৃথিবীর, কিন্তু যখন দেখবো ঠাকুরের কথা আমার জীবনে চরিতার্থ করে আমার জীবনটা ফুটিয়ে উঠছে, তাহলে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য আসলেই ঠাকুর যা বলে গেছেন তা ঠাকুরের কথাগুলো সত্য। ঠাকুরের কথাগুলো মেনে আমি জীবন সাকসেসফুল। তাই আমি ঠাকুরকে বিশ্বাস করি, সবকিছু করি। যাই হোক, শ্রদ্ধ আমার গুরু ভ্রাতা গুরু মায়েদের জানাই আবারও আনন্দিত জয়গুরু। এবং সবার কাছে বিশেষ অনুরোধ করবেন, আমি যেন টাকা পয়সা কিছু চাই না আপনাদের কাছে, এইটুকু প্রার্থনা করবেন। জয় গুরু। আবার তার টাইমটা সমস্যা করে। অসংখ্য ধন্যবাদ পূজন রায়কে। তো অল্প সময়ে অনেক কিছু সে প্রকাশ করতে পেরেছে এবং সবকিছু বুঝতে পেরেছে। তো পরম দয়ালের রাতুল চরণে তার মঙ্গল প্রার্থনা করি। উপস্থিত ইষ্টবিপাসু, এবার আসলে সময় কিভাবে চলে যাচ্ছে, ইচ্ছা ছিল যে অনেকের কাছ থেকে কথা শুনবো, মানে পরম দলের কথা শুনতে কিন্তু ভালোই লাগে। তারপরে সময়ের দিকে লক্ষ্য করে দেখি 1.5 ঘন্টা চলেই গেল। তো এবার আলোচনা করার জন্য বিপ্লব পুরকায়স্থ দাদা কে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। বিপ্লব পুরকায়স্থ দাদা, জয়গুরু। উক্ত বিষয়, জয়গুরু। জয় গুরু দাদা। আমার জীবন পথের সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর
অনুকূল চন্দ্রের রাতুল রাঙা চরণে জানি শতকোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই আমরা লীলা সঙ্গিনী জগদীশ জননী শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা, বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই গুরুকুলের সকলের শ্রীচরণ। অনলাইনে উপস্থিত বিভিন্ন জায়গা থেকে ইষ্ট প্রাণ দাদা, অসস্তনী ব্রতধারী কর্মবৃন্দ ও ভক্তিমতী মায়েরা, সকলকেই জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। জয় গুরু। আমি সৎসঙ্গের শুরু থেকেই প্রত্যেকটা সঙ্গীত উপলব্ধি করেছি এবং আলোচনা উপলব্ধি করেছি। পূর্ববর্তী বক্তাগণ অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে বলে গিয়েছে। এর চাইতে অধিক বলার মতো ভাষা জ্ঞান আমার নেই। দাদা কর্তৃক আদিষ্ট দুই একটি কথা বলবো। ত্রুটি বিচ্যুতি অতি স্বাভাবিক, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সর্বপ্রথম আজকের যে বাণীটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বাস গণ্ডির বাহিরে। বিশ্বাস গণ্ডির বাহিরে। বিশ্বাস বুদ্ধির এমন গণ্ডির একটি, বাইরে। হ্যাঁ বিশ্বাস বুদ্ধি, বুদ্ধির গণ্ডির বাইরে। জয় গুরু। হ্যাঁ বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাহিরে। ওই যে কথাটা, বুদ্ধি কাটিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারি বা করি পরম দয়ালের আশীর্বাদে, কিন্তু বিশ্বাসের মানে বুদ্ধির চাইতে আরো অত্যন্ত শক্তিশালী বিষয় হচ্ছে, বুদ্ধির চাইতে আরো শক্তিশালী এই যে বিষয়টা হচ্ছে বিশ্বাস। তো বুদ্ধি কাটিয়ে যা করা যায় তার চাইতে অধিক কিছু পেতে পারি আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে। তো ঠাকুর এই আলোচনা প্রসঙ্গে কিন্তু একবার বলেছেন যে আমরা তো ব্যবসা করি, এতে ব্যবসার পঞ্চনীতির মাধ্যমে একটা নীতি হচ্ছে কথার খেলাফ। দেখেন, আমাকে একটা মহাজন যে বাকি দিল, এটা কিন্তু সে বিশ্বাস করে দিল। আর বিশ্বাস করে দেওয়ার পর যদি আমি তার সঙ্গে কথার খেলাফ করি, তাহলে মানে অত্যন্ত এই নগণ্য হিসাবে আমি নির্বাচিত হলাম তার মাধ্যমে। তার হয়তো বিশেষ কিছু হবে না, কিন্তু আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে কথার খেলাফের জন্য। আর ঠাকুর এই বিষয়ে বলেছেন, যার জীবনে কথার খেলাফ আছে তার জীবনে কোনো উন্নয়ন নেই। যদি তার কোনো উন্নয়ন হয় তাহলে আমার হস্তে লোম উঠবে। শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা, যেমন হস্তে লোম ওঠা সম্ভব না, কথার খেলাফ যে ব্যক্তিরা করে তাদের জীবনে উন্নয়ন হওয়া সম্ভব না। আমরা হয়তো ঠাকুরকে ধরেছি, ঠাকুরকে চর্চা করি, ঠাকুরের বিষয়ে অনেক কিছু বলতে শিখেছি, কিন্তু চরিত্রগত যদি না করতে পারি, আমাদের এই বলাটা যে বৃথা, সেটা অতি স্বাভাবিক। আমাদেরকে করতে হবে বিশ্বাস, আত্মত্যাগ, নির্ভরতা, এই তিনটি হচ্ছে বীরত্বের লক্ষণ। দেখুন, আমাদেরকে যদি বীরের মতো বাঁচতে হয়, বীর হতে হয়, তাহলে বিশ্বাস সর্বপ্রথম জিনিস। বিশ্বাস থাকতে হবে। আমরা পরম দয়ালের চরণাশ্রিত হয়েছি। আমরা ঠাকুর এত সুন্দর দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়েছেন, এত সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদেরকে বলে দিয়েছেন জীবন পরিচালনার জন্য। আমাদের চাইতে সুখী এই পৃথিবীতে আর কোনো প্রাণী হতে পারে না। আমরা পরম দয়ালের সন্তান, আমরা যেন বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারি এবং মানুষের আস্থা বোধ হয়ে চলতে পারি। আজকে আমি ফেসবুকে একটা পোস্ট পড়েছি, যে পোস্টটা এই কাজী নজরুলের বলা, যে আমরা সবাই পাপী, নিজের পাপের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি। আমরা এতটাই নিকৃষ্ট জাতি হয়ে আছি, মূলত আমি যে একজন পাপী সেই কথা কখনো ভাবি না, অন্যের কি পাপ আছে তা নিয়ে আমরা মাপতে শুরু করি বা
অন্যকে কিভাবে কথা দিয়ে নিচু করা যায়, হেয় করা যায়, সেই মনোভাবটা আমাদের বেশি থাকার কারণে বিশ্বাস বস্তুটা আমাদের মধ্যে জন্মায় না। তাই বিশ্বাসকে যদি আমরা আঁকড়ে ধরতে না পারি, ঠাকুরকে যদি আমরা পুনরায় বিশ্বাস না করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা, আরো বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন। বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দের কাছ থেকে আরো নতুন কিছু শুনবো সেই আশা ব্যক্ত রেখে অনলাইনে উপস্থিত সকলে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করে তথা বিশ্বের প্রতিটা জীবের সুখ শান্তি কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টানছি। সবাইকে প্রাণন্দিত জয়গুরু। জয় গুরু। বিপ্লব প্রকাশ। তো উপস্থিত ইষ্ট পিপাসু এবার ভারত থেকে উমাশঙ্কর দাদা, উনি উক্ত বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনা করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। জয় গুরু। উমাশঙ্কর দা। জয় গুরু দাদা। শোনা যায়? হ্যালো। জয় গুরু। আসলে আমার নেটটা খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে, বারবার খালি কেটে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? আজ্ঞে আজ্ঞে। প্রিয় পরমের আতুল চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরমারাধ্য জগজ্জননী শিশি পরমার চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী বরদার চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী আচার্যদেবের চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। উপস্থিত ইষ্টপ্রাণ দাদা ভাইরা, কল্যাণময়ী মা বোনেরা, প্রত্যেককে জানাই আমার অন্তরের আনন্দিত জয়গুরু। ঠাকুর বললেন, বিশ্বাস বুদ্ধি গণ্ডির বাইরে। বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়, বুদ্ধিতে হা না আছে, সংশয় আছে। বিশ্বাসে হা না নেই, সংশয় নেই। আসলে আজকের বিষয়টি সম্বন্ধে ঠাকুর এতবার করে এত রকম ভাবে সত্যানুসরণে পুরো ডিটেলস দিয়েছেন। আমাদের প্রতিটা অনুভূতির যে আমাদের প্রতি মানে যত রকম ভাবে আমরা ফিলিং করতে পারি, ঠাকুর সব রকম ভাবে বলে দিয়েছেন। আমরা ঠাকুরকে ভালোবাসি, আমরা ঠাকুরকে বিশ্বাস করি। এর মধ্যে আবার কম বেশি আছে। কেউ ঠাকুরকে বেশি বিশ্বাস করি, কেউ ঠাকুরকে নিজেদের মধ্যে একটা কম্প্রোমাইজ করে নিই। আমার যেটুকু ভালো লাগে সেটুকু বিশ্বাস করি, আমার প্রবৃত্তিকে রেখে যেটুকু ভালোবাসি সেখানেও কিন্তু ভক্তির অভাব রয়ে যায়। তা আমি একটি আমার শোনা একটি ঘটনা বলছি। অনেকদিন আগে এই ঘটনাটি শুনেছিলাম, এই বিশ্বাস নিয়েই সেটিকে পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। আমাদেরই এক ঋত্বিক দাদা, আমি নাম ঠিক মনে করতে পারছি না এই মুহূর্তে, কোনো একটি জায়গায় গিয়েছিলেন ঠাকুরের উৎসবে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরছেন ট্রেনে করে, লোকাল ট্রেনে করে। এখন ট্রেনের মধ্যেও ওই কামরাতে আরো কিছু ইয়াং যুবক রয়েছে। এখন আমাদের যেহেতু ঋত্বিক দাদা তার মানে যেখানে নামবেন যে স্টেশনে, সেই স্টেশনে আসার আগে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ট্রেনটি স্লো হচ্ছে, কিন্তু সেই জায়গাতে দাঁড়ায় না না সেই জায়গাতে স্টপেজ দেয় না সেই ট্রেনটি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আগে আগে আজ্ঞে আগে আজ্ঞে। আগে। তো সেই যুবক যারা ছিল, ইয়াং ছেলেগুলি ছিল, তারা জিজ্ঞাসা করছে ওনাকে, দাদু আপনি কোথায় যাবেন, কোথায় নামবেন? বলছে এই যে সামনের স্টেশনেই আমি নামবো। উনি বলেন, বলছে না, এখানে তো দাঁড়াবে না ট্রেনটি, আপনি বসেন, এখানে ট্রেন দাঁড়াবে না, এখানে ট্রেন দাঁড়ায় না, এই ট্রেনটা এখানে দাঁড়ায় না। তখন উনি কিন্তু মনে মনে নাম করে যাচ্ছেন, ঠাকুরকে ডেকে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, বলছে না না দাঁড়াবে, আমার ঠাকুর আছে, ট্রেন এখানে দাঁড়াবে। তো যাই হোক, ট্রেন কিন্তু ঝিকঝিক চলছে, আস্তে আস্তে চলছে চলছে, আর ওরাও তত বলে যাচ্ছে যে আপনি কি
ঠাকুরের উপর। উনি কিন্তু ট্রেনটি যখন স্লো হয়ে আসছে, উনি কিন্তু ঠাকুরকে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু বিশ্বাসটা আবার সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। কি হলো, যখন ট্রেনটি স্লো হয়ে আসছে, ওনারও কিন্তু মনের মধ্যে বিশ্বাস টলমল হয়ে যাচ্ছে। তিনি কি করলেন, ওই স্লো অবস্থা থেকে ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে দিলেন, মানে নেমে গেলেন আর কি। বয়স্ক মানুষ, পড়ে গিয়ে চোট লাগলো, মাথায় লাগলো। এদিকে কি হয়েছে, ট্রেনটি স্লো হতে 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 আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ট্রেনটি থেমেছে। কি হলো এখানে, কি করে ট্রেন থামলো? ট্রেনের কোনো যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ট্রেনটি থেমে গিয়েছিল, কিন্তু সেই ঋত্বিক দাদা সেই সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না। তাহলে এখানেই কিন্তু বিশ্বাস, ওই যে টলমল অবস্থা, এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ ঠাকুরকে বিশ্বাস করলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে। তাই ঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডেও বলছেন যে তোমরা যাকে বিশ্বাস বলো সেটা কিন্তু ব্যবস্থা করতে হয় যাতে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারো সেই বিষয়ে। আর অন্য কোনো অবকাশ থাকে না। আসলে আমাদের কি হয় জানেন, আমাদের আলস্যের জন্য আমরা কিন্তু বিশ্বাসটা অনেক সময় হারিয়ে ফেলি, আমাদের নিজেদের দোষে। আমরা অনেক সময় বলি যে অমুককে আমি খুব বিশ্বাস করলাম, সে আমাকে প্রতারণা করে চলে গেল। এর জন্য দায়ী কিন্তু আমরা নিজেরাই। এটা ঠাকুরের দর্শনের আমরা জেনেছি। কারণ আমি তাকে সুযোগ দিয়েছি বলেই কিন্তু সে আমাকে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। অনেক সময় হয় কি, আমরা আমাদের নিজেদের সামর্থ্যের বাইরেও কাউকে কিছু দেবো, হয়তো টাকা ধার দিলাম, সে হয়তো কথার খেলাপ করলো, আমার কাছে আমাকে সময় মতো রিটার্ন দিল না। আমরা কি বলবো, যে তাকে বিশ্বাস করেছিলাম, সে আমাকে ঠকালো। ব্যাপারটা তা নয় কিন্তু। আমাদের কিন্তু নিজেদের দিকটা বুঝে শুনে দেখে সেই মানুষটিকে চিনে তবেই কিন্তু তাকে সেইভাবে বিশ্বাস তার উপর করে, তবেই কিন্তু আমরা সেইভাবে টাকা পয়সা ধার দেবো। তাই আমরা ইচ্ছা, আর তার উপর যদি আমরা বিশ্বাস না করি, তিনি কিন্তু আমার ফটক ঠাকুরই হয়ে যাবেন। আজকে ভীষণ ডিস্টার্ব হচ্ছে, আমার নিজেরই খারাপ লাগছে, কথা কেটে যাচ্ছে, সবাই শুনতে পাচ্ছে না ভালো করে। আগামী দিনে আমি এই বিশ্বাস নিয়ে আবার একটু আলোচনা করব। আমার আশা রইল। জয় গুরু, সবাই ভালো থাকুন। জয়গুরু দাদাকে আসলে খুব মনোযোগী সহকারে এই কথাগুলো শুনছিলাম, খুব ভালো লাগছে। তারপর নেটের সমস্যার কারণে একটু আসলে সুন্দর আলোচনা করার জন্য। আসলে তো ডিস্টার্ব দুঃখের থাকলে মাইন্ডটাও ডিস্টার্ব হয়ে যায়। বিষয়, আরো ইচ্ছা ছিল যে আরো অনেকের কাছে, তো ইচ্ছা ছিল শুনবো, কিন্তু সময়েরও বিষয়, কারণ যে একটা নির্দিষ্ট একটা নিয়ম আছে, নিয়মের ভিতরে শেষ করতে হবে। আমাদের 1.5 ঘন্টা চলে যাচ্ছে। তো এবার সমাপনী আলোচনা করার জন্য আমাদের শ্রদ্ধাভাজন করুণা সিন্ধু রায় মহোদয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি সমাপনী আলোচনা করার জন্য। জয় গুরু। আপনার সাউন্ডটা অন করেন। সৎসঙ্গে উপস্থিত দাদা, মায়েরা, আমার আনন্দিত জয়। আজকে যে আলোচ্য সূচি, বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাইরে। বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়, বুদ্ধিতে হানা আছে, সংশয় আছে, বিশ্বাস হানা নেই, সংশয় নেই। ঠাকুর এই ব্যাপারে কি বললেন, যে ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয় তাই হচ্ছে বিশ্বাস। আমার যত ধরনের বিরুদ্ধ ভাব আসুক, আমার যদি সে ভাবে আমি অটল থাকি, তখনই আমার বিশ্বাসটা পাকা হয়। আজকে এই পলাশ বেটা ইয়া কইলা, আর এটা ঠাকুর ইয়ে কইল না,
এই বিপ্লব বেড়াই হলে আর কাকু এটা যায় না, এটা সৎসঙ্গে এই না সেই না, এই ভাবগুলো যদি আমার মাথার মধ্যে যদি ঢুকে, তখনই আমার কি হয়, বিশ্বাসটা এলোমেলো হয়ে যায়। আর আমি যদি একজন পাকা বিশ্বাসী হই, যত বিরুদ্ধ ভাব, যত ধরনের নেগেটিভ কথাবার্তা আসুক না কেন, সেটা আমার কেউ আমার টলাইতে পারবে না। ঠাকুর এই ব্যাপারে আরো বলছেন, ভাবে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। ভাব মানে কিটা, ভব মানে হওয়া, আমি কি হয়েছি, কতটুকু হয়েছি, সেইটার উপরে আমার বিশ্বাসটা ডিপেন্ড করবে, নির্ভর করবে। ভাব যত পাতলা, ভক্তি তত পাতলা। এখানে অনেক কিছু সাথে কোরিলেটেড, একটার সাথে একটা খুবই সম্পর্কযুক্ত। বুদ্ধিটা দিয়া এই আমার বিশ্বাসে মাপন জানে, বা এই বুদ্ধি এমন একটা জিনিস, এটা বিশ্বাস মাপার জিনিস না। বিশ্বাস এমনই একটা জিনিস, আমি একটা সংক্ষেপে একটা দিই উদাহরণ। গত জুলাই মাসে আমি ঠাকুর বাড়ি গেছি, আমি আর গুণসিদ্ধ করতাম, 6 দিন আসলাম। তো আমার ঠাকুর নৌকের একটা মরা মরা ভাব আছে, দীর্ঘদিন কয়েক বছর যাবত। 3 দিন যাওয়ার পরে আমি আনন্দবাজার গ্রহণ করছি, আনন্দবাজার গ্রহণ করে টিউবওয়েলে জল নিতেছি। আটটা আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার ওটা দিয়ে নাই, আমার আঙ্গুলের যে নৌকের যে মরা ভাব, এটা তো নাই। গুণসিদ্ধ করতে গেলাম, এটা কিটা ওটা, ওই এটা হলো আনন্দবাজারের একটা গুণ। এখানে আনন্দবাজারের প্রসাদ মানে হলো অনেক কিছু, এখানে গ্রহ গ্রহ অনেক কিছু খাইতে যায়। এই যে একটা আমার বিশ্বাস হইলো যে হ্যাঁ সত্যি তো, এটা কি, এই যে জিনিসটা হইলো আমার, এটা তো আমার বুদ্ধিতে মাপার কোনো ব্যাপার না। যে আমি প্রসাদ গ্রহণ করলাম, কতক্ষণই তো প্রসাদ গ্রহণ করি, কিন্তু এই যে আমার মরা নখটা যে আবার সতেজ হয়ে গেল গা, এটা তো আমার বুদ্ধি দিয়ে কোনো মেজারমেন্ট করার ব্যাপার না। তো মূল কথাটা হইলো, আমার বিশ্বাসটা পাকা করতে হইলে, বিশ্বাসটা যদি আমি সুদৃঢ় করতে হই, ওই যে তার সঙ্গে যুক্ত হইতে হবে, সতের সাথে যুক্ত হইতে হবে। সৎ যিনি, সে যুগে যুগে যিনি আসেন, তার সাথে আমার যুক্ত হইতে হইব, তার কথাগুলো আমার শুনতে হইব, তার আচরণে আমার আচরিত হইতে হইব। উনি যা যা করছেন, আচার্যদেব যে কথাগুলো বলেন, সে তো আসলে মানে খুবই প্র্যাকটিক্যাল। এই যে ডিপি ওয়ার্ক দিচ্ছেন পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দা, ডিপি ওয়ার্কটা যে কত মূল্যবান, আমি আমার ব্যক্তি জীবনে কতটুকু আমার ডিপি ওয়ার্ককে আমি প্রতিষ্ঠিত করতাম পারছি। এই যজন যাজন ইষ্টভীতি সৈস্তনী সদাচার, আমি কতটুকু ফাস্টা, কতটুকু আমি ঠাকুরের বিধি মাফিক চলতাম পারতেছি বা খাটা খাটা পালন করতেছি। এটা আমার ডিপি ওয়ার্ক নামক একটা পরীক্ষা আছে, এটা দিলে আমি বুঝে দিব। আমি যদি হই, তখন আমার পরিবার, পরিবেশ, প্রতিবেশী, সবাই আমার ওই ডিপি ওয়ার্কের আওতায় আনলে, তখন আমি বুঝবো যে যে আমার বিশ্বাসটা আস্তে আস্তে সুদৃঢ় হইতেছে। এই ভাবটা যখন আমরা জাগ্রত করতে পারবো আমার অন্তরে, ঠাকুরকে জাগ্রত করতে পারবো। ঠাকুরের সত্যানুসারে প্রথমেই বলা আছে, তোমার ঠাকুরত্ব যদি না জাগে, সেও তোমার ঠাকুর না, কেন না। আমার ঠাকুরত্বটা কিভাবে জাগে দিব, সেই যে সেইভাবে উনি যা বলেন তা আমার কাটাকাটা আমার পালন করতে হবে। তো ঠাকুরত্বটা জায়গা নিয়ে আমাদের যারা যারা আমরা অনলাইন ভাই যারা আজকে উপস্থিত আছি, তারা সহ তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবার পরিজন সহ সবার ভিতরে যাতে ঠাকুরত্ব জাগ্রত আমরা করতে পারি। আর বুদ্ধি দিয়ে যাতে আমরা বিশ্বাসকে না মাপি, আমার বিশ্বাস যাতে আরো পাকা হয় ঠাকুরের প্রতি, সেই ভাবিত হয়ে আমরা যাতে প্রতিটা ব্যক্তি, দম্পতি, পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ যাতে আমরা ইষ্টকেন্দ্রিক ভাবে গঠিত হইতে পারি, তার জন্য আমি ঠাকুর রাঙ্গা রাতুল চরণে প্রার্থনা জানাই এবং সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। আসলে আজকের যে মানে পুরাটাই খুব ভালো লাগছে, আমার মনে হয়। তো উপস্থিত ইষ্ট বিভাস, এবার পলাশদাকে বিনীত অনুরোধ করবো, আপনি জয় রাধে গানটা রাধা গান, আর আমি হয়তো ধ্বনিটা দিয়ে দেবো। আমি আর একটু কথা বলতাম চাই, জয় গুরু, বলা যায় বলেন। 1 মিনিট। সিলেটে কিন্তু কাজুদার মাধ্যমে একটা মেসেজ এইছে, সৎসঙ্গ চলা অবস্থায় বিশেষ করে বাংলাদেশে সঙ্গীত পরিহার, শুধু আলোচনা হবে এবং 1.5 ঘন্টার বেশি সৎসঙ্গ হবে না। এটা সিলেট নগরীতে এখন এটা প্রচলিত হয়েছে। আচার্য দেবে কাজুদার মাধ্যমে এটা নির্দেশ পাঠাইছেন। ক্লিয়ার হয়েছে বাবা কথাটা? উম, হ্যালো। জয় গুরু। আহ, পলাশদা শুনবো? জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে,
জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, আজ পানামি কররি নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারুরি মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারো রে মন ভবের বানামি করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা। রাধা বলে রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্ধে বন্দে পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্ধে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। বন্দে পুরুষোত্তম। বন্ধে পরম পুরুষোত্তম। প্রমম শ্রী শ্রী ঠাকুর কুলচন্দ্র জি কি। পরম প্রমম শ্রী শ্রী ঠাকুর কুলচন্দ্র জয় জি কি। জয় পরম প্রমম শ্রী শ্রী জয় ঠাকুর কুলচন্দ্র জি কি। জয় জয় পরমাত্মা জগজ্জননী শ্রী শ্রী পরমা কি। জয় জয় পরমাত্মা জগজ্জননী শ্রী শ্রী পরমা কি। জয় জয় পরমাত্মা জগজ্জননী শ্রী শ্রী পরমা কি। জয় জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্তা কি। জয় জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্তা কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্তা কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি। জয় সৎসঙ্গ কি। জয় সৎসঙ্গ কি। জয় সৎসঙ্গ কি। জয় বন্দে পুরুষোত্তম, বন্ধে পুরুষোত্তম, বন্দে আর্য পিতৃম, বন্ধে আর্য, বন্দে মাতৃপর্গাম, বন্ধে মাতৃবর্গা, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম, বন্ধে দেবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্ধে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্ধে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি। জয় জয়গুরু, সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করেন।
আর আলোচনার বিষয় আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি আবার লিভ নিলাম। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় জয়গুরু। আগামী শনিবার রাত্র আট 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 ঘটিকায়, আমাদের বাংলাদেশ টাইম রাত্র 8 ঘটিকা, কানাডা টাইম শনিবার সকাল 9 ঘটিকা পুনরায় অনলাইন অধিবেশনের অনুষ্ঠিত হবে। তার আলোচনার বিষয় আমি বলছি। বীর হও, কিন্তু হিংস্র হয়ে ভাগ বালক সেজে বসো না। স্থির প্রতিজ্ঞ হও, গোয়ার হও না। পুনরায় বলছি, বীর হও, কিন্তু হিংস্র হয়ে ভাগ ভালুক সেজে বসো না। স্থির প্রতিজ্ঞ হও, গোয়ার হয় না। উক্ত আলোচনা বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। জয়গুরু। জয়গুরু সুবারা দাদা। দাদা জয় গুরু, ইউ আসুন তো করুণা যেটু আসুন এখানে। আহ, সবাইকে রান দিত জয় গুরু। আজকের মতো অনলাইন সৎসঙ্গ এখানেই সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত। আগামী শনিবার রাত 8 ঘটিকার দিকে অনলাইন সৎসঙ্গ শুরু হবে। সবাই সবার কর্মব্যস্ত জীবনে, শত ব্যস্ততার মধ্যেও অনলাইন সৎসঙ্গে যেন উপস্থিত হতে পারেন। সকলে মঙ্গল কামনার্থে, ইভেন প্রত্যেকটি জীবের মঙ্গল কামনার্থে, বিশ্বের প্রতিটি জীবের আশা, ভালোবাসা এবং প্রণাম যেন পরম পিতার চরণাশ্রিত হয়, সেই বিশ্বাস রেখে আজকে অনলাইন সৎসঙ্গ এখানেই সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করছি। সবাইকে আমি আবারও জানাই রাউন্ড দিত জয় গুরু। জয় গুরু।